Hello friends, welcome in our own teacher channel. In this video we will see class 7th English 1.4 Journey to the West workshop as well as language study. So before starting the video, if you are not subscribed the channel, so please subscribe to get the notification of new video. So let's start. Question 1. List all the person and characters mentioned in the story. Which of them are real? Which are imaginary? या पाठामधील जे खऱ्या व्यक्ती आहेत आणि ज्या काल्पनिक आहेत त्यांची आपण या ठिकाणी नावे लिहूया. रियल खऱ्या. युआन शॉन्ग इमॅजिनरी म्हणजेच काल्पनिक. गुनियन डायटी सन वुकॉन्ग means monkey king. Zubaji Pixie. Sha Wuzin Sand Priest. Question 2. Say whether the following sentences are right or wrong. खालील वाक्य बरोबर आहेत की चूक हे सांगूया. The novel Journey to the West is about a journey to Western countries like England and America. This sentence is wrong. Number 2. In the days of Yuan Shang, traveling from China to India was not an easy task. This is right. Yuan Shang traveled to many parts of India. This is right. Yuan Shang's way back home was relatively easy. Wrong. Gods and supernatural powers had helped Yuan Shang in his quest. Right. The three disciples of Yuan Shang were three saints. Wrong. The three disciples have supernatural powers. Right. Question 3. Write any 5 features of Sun Wukong's character that you like best. Sun Wukong याच्याबद्दलची 5 वैशिष्ट्ये. Hard body like diamond. Can travel underwater. Can fly to any place. Has X-ray vision. Question 4. Read as big as a pillar, as tiny as a needle. Now write more such phrases using your imagination. अशा प्रकारचे काही आपण phrases लिहूया. As big as a mountain, as tiny as an insect, as hard as a stone, as soft as a petal, as sweet as a candy, as sharp as a knife. Question 5. You know that many times a letter or a group of letters is added before or after. अनेक वेळा एखादे अक्षर किंवा अक्षरांचा समूह हा शब्दांच्या पूर्वी किंवा शब्दांच्या नंतर लावला जातो. A word to make new word. A letter or a group of letters that is added before a word is called a prefix. जे अक्षर किंवा अक्षरांचा समूह शब्दांच्या पूर्वी लावला जातो त्याला प्रेफिक्स असे म्हणतात. A letter or group of letters that is added after a word is called a suffix. एखादे अक्षर किंवा अक्षरांचा समूह जो शब्दाच्या नंतर लावला जातो त्याला सफिक्स असे म्हणतात. The word to which a prefix or suffix is added is called a root or root word. ज्या शब्दाला प्रेफिक्स किंवा सफिक्स हा लावला जातो त्या शब्दाला रूट
किंवा रूट वर्ड असे म्हटले जाते. Let us look at some examples of roots, prefixes and suffixes. आपण आता याची काही उदाहरणे पाहूया. सुरुवातीला prefix. Unkind, unruly, unimportant, irrational, inadequate, irresponsible. या ठिकाणी un, ir, in, हे जे अक्षर लावलेले आहेत यांना आपण प्रेफिक्स असे म्हणतो. त्यानंतर काइंड, रुली, इम्पॉर्टंट, रॅशनल, ॲडिक्वेट आणि रिस्पॉन्सिबल हे झाले रूट किंवा रूट वर्ड. त्यानंतर आपण पाहूया सफिक्स. रिचेबल, अफोर्डेबल, काइंडनेस, रिचनेस, किंगडम, विजडम. या ठिकाणी शब्दाच्या शेवटी लावलेले एबल, नेस, डॉम यांना सफिक्स असे म्हणतात. आणि यातील रूट वर्ड रिच, अफोर्ड, काइंड, रिच, किंग आणि वाईज हे आहेत. क्वेश्चन 6. गेस द मीनिंग ऑफ. आपण याचा अर्थ शोधूया. अनफॅमिलियर, नॉट फॅमिलियर म्हणजेच अपरिचित. अनबिलिव्हेबल, विच कॅन नॉट बी बिलीव्ड, ज्याच्यावर विश्वास ठेवू शकत नाही म्हणजेच अनबिलिव्हेबल. नाउ राईट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग. विरुद्धार्थी शब्द पाहूया. अनसेफ, सेफ. अनइम्पॉर्टंट, इम्पॉर्टंट. अनइंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग. अननोन, नोन. अनकाइंड, काइंड. अनइंटेलिजंट, इंटेलिजंट. या ठिकाणी जे अपोजिट्स बनवलेले आहेत अन याचा वापर केला आहे. म्हणजेच आपण या सुरुवातीला पाहिले आहे प्रिफिक्स, म्हणजेच हे प्रिफिक्स लावून अपोजिट्स तयार झालेले आहेत. सो लेट्स स्टार्ट लँग्वेज स्टडी. ग्रामर पोर्शन. कॉमन नाउन्स. या मागील व्हिडिओमध्ये आपण कॉमन नाउन आणि प्रॉपर नाउन या संदर्भात माहिती घेतलेली आहे. नाउ you know that some things, animals, etc. that is some common nouns can be counted. They are countable nouns. Some common nouns stand for something that cannot be counted. They are uncountable noun. पहा, काउंटेबल नाउन आणि अनकाउंटेबल नाउन असे दोन प्रकार ह्या कॉमन नाउन मध्ये आहेत. जे मोजता येतात ते झाले काउंटेबल आणि जे मोजता येत नाहीत त्यांना आपण म्हणूया अनकाउंटेबल. काउंटेबल नाउन हॅव टू फॉर्म्स, सिंग्युलर अँड प्लुरल. जे आपण मोजू शकतो त्याचे पुन्हा दोन फॉर्म्स आहेत, दोन प्रकार, एक सिंग्युलर आणि प्लुरल, एकवचन आणि अनेकवचन. लेट अस लुक ॲट सम एक्झाम्पल्स. आपण याची काही उदाहरणे पाहूया. काउंटेबल नाउन्स आपण त्याचे सिंग्युलर आणि प्लुरल पाहूया. वर्ड, वर्ड्स. कंट्री, कंट्रीज. माइल, माइल्स. डेझर्ट, डेझर्ट्स. माउंटेन, माउंटेन्स. रोड, रोड्स. स्टोरी, स्टोरीज. आता या ठिकाणी पुन्हा सिंग्युलरचं प्लुरल कसं करायचे याचे काही नियम आहेत, आपण ते पुढे पाहणारच आहोत. त्यानंतर पुन्हा अनकाउंटेबल नाउन आपण पाहूया. हेअर, स्काय, फायर, वॉटर, फन एटसेट्रा. आपण यांना हेअर्स, स्काईज, फायर्स, वॉटर्स, फन्स असे म्हणू शकत नाही आणि एक हेअर, दोन हेअर अशा प्रकारे आपण ते काउंट पण करू शकत नाही. म्हणून यांना अनकाउंटेबल नाउन्स असे म्हटले. Find 5 countable nouns from the passage and write their singular and plural forms. आपण उतार्यांमधनं या पाठामधून काही सिंग्युलर आणि प्लुरल जे काउंटेबल आहेत ते आपण पाहूया. सिंग्युलर फॉर्म. कंट्री, कंट्रीज. डे, डेज. रॉबर, रॉबर्स. ड्रीम, ड्रीम्स. ट्रॅव्हलर, ट्रॅव्हलर्स. List the units that we use to measure the following. आपण कशाने मोजू शकतो? वॉटर,
gallon, milk, liter, distance, किलोमीटर, weight, टन ही मोजण्याची माप आहेत. So friends, thanks for watching this video. If you like, then don't forget to like and share the video.